안녕하세요. YTV 방송국 AI 진행자 마음입니다. 여러분은 집밥 하면 가장 먼저 어떤 것이 떠오르나요? 타국인 미국에서 살고 있는 한인들에게 집밥이라는 단어의 의미는 많은 것을 담고 있죠. 따뜻한 집밥 한 끼가 전해주는 위로와 정성, 그리고 고국에 대한 그리움까지. 그런데 이런 한국식 집밥을 한인들만 먹는 것이 아니라 미국인 가정에까지 전파되고 있습니다. 미국에 부는 한국식 집밥 열풍 이야기 지금 시작합니다. Yes, I love making Korean food. I cook a lot of japchae, bulgogi, galbi. I like to do a lot of that stuff for my family. We also did make apple kimchi, and that was actually the first time I ever had apple kimchi in my life. It was fantastic. I'm going to try and make some gimbap today. 지금 미주 사회에서는 한식당에 가야만 한식을 먹을 수 있는 시대가 서서히 지나가고 있습니다. 집에서 직접 김치를 담는가 하면 김밥 만들기 챌린지에 동참하고 나아가 한국 집밥을 메뉴로 가게를 운영하는 외국인 셰프도 있습니다. 우리도 모르는 사이 미국인의 가정으로 불쑥 들어간 한국 집밥. 그 조용하지만 강력한 열풍 속으로 들어가 봤습니다. 얼마 전 제작진에게 한 통의 문자가 도착했습니다. 캐서린 보드너. 그녀는 8년 전 한식 어디까지 먹어봤니? 다큐에 출연해 집에서 한국 음식을 해 먹던 모습을 보여줬습니다. 그녀가 최근 한국 소주 칵테일에 푹 빠졌다면서 문자를 보내왔는데요. 제작진은 그녀에게 요즘도 한국 음식을 만들어 먹느냐고 물었고, 그녀는 여전히 한국 음식을 집에서 만들고 있고, 아들은 스트리트푸드, 즉 길거리 음식을 자주 해 먹는다고 했습니다. 특히 그녀는 최근 열풍이 불고 있는 김밥 만들기 챌린지에 도전해보고 싶다고 밝혔는데요. 이처럼 최근 미국에서는 한국식 집밥 만들기가 열풍을 넘어 광풍처럼 번지고 있습니다. 김밥 챌린지, 김치 챌린지, 파전 챌린지 등 그 이름도 다양한 한국식 집밥 열풍 속으로 함께 가볼까요? 먼저 제작진은 집에서 한국 음식을 만들어 먹는 사람들을 만나봤는데요. 평소 한국 음식을 즐겨 먹고 집에서 한국 음식을 한 번씩 해먹는다는 캐서린. 하지만 김밥은 만들어진 것만 먹어봤지 직접 해먹어본 적은 없다고 하는데요. I started eating it actually the first time at the house of one of my students. The mom made it for me. It was very delicious. Then I used to go to Korean restaurants with some of my students, and I have 4 children, but my oldest son is obsessed with Korean food, especially Korean street food. So he watches the YouTube videos about making Korean food all the time. 캐서린은 최근 한 한인 학생에게 K-팝 데몬 헌터스에 나오는 김밥 이야기를 들었고 많은 사람들이 김밥 만들기 챌린지를 한다는 걸 알았습니다. 그래서 이번에는 김밥 만들기에 도전해보고 싶다고 하는데요. 캐서린은 메모해온 김밥 재료를 하나씩 찾는데요. Oh, these are already chopped. 평소 한국 마켓을 다니기는 하지만 그래도 김밥 재료는 처음 구입하는 것이라 살짝 헤매기도 합니다. Oh, okay. This is delicious for snacks, but I know I can't use it for the gimbap. 그녀는 오늘 2가지 김밥을 만들어 보려고 하는데요. 불고기 김밥과 김치 스팸 김밥입니다. Okay, we get it already marinated. So I want the bulgogi that's already marinated. 그녀는 여러 가지 김밥을 먹어봤는데 이 2가지가 가장 맛있었다고 하는데요. Someday I'd love to try to make this, but right now this is much easier. Oh, yellow radish. So the yellow radish, Now should I get it chopped or should I chop it myself? 장보기를 마치고 집에 도착한 캐서린. 그녀는 먼저 유튜버에서 자신이 찾아둔 김밥 만들기 동영상을 She's 켭니다. slicing the carrots, but I'm cheating a little bit. I'm using the sliced carrot. It's much more convenient. 아들이 보는 먹방 유튜버를 어깨너머로 보다가 한국 요리 채널까지 보게 됐다는 캐서린. 하지만 여러 가지 재료를 준비하는 김밥은 처음이라 여느 때보다 더 신중히 영상을 시청합니다. 먼저 불고기 김밥을 만들어 보려고 하는데요. 밥은 요즘 워낙 간편식이 잘 나와서 그걸 이용한다고 하네요.
I'm using cooked rice because it's a lot more convenient. I'm a busy woman, so I don't have that much time. I do have a rice cooker that I just bought, but I hardly ever use it, so I'm doing it the American Korean style. Cooked rice. 재료를 손질하는 캐서린. 일단 불고기를 볶는 것은 자주 해봤던 거라 능숙합니다. A lot of Korean barbecue before and a lot of bulgogi. I have marinated it before, but I think it's so good at the Korean markets. You could buy it already marinated. It's wonderful. But I've never put it into the gimbap before. 다음으로 김밥에서 가장 난이도가 있는 계란 부치기. Oops. 캐서린은 당근은 보통 채 썰어 놓은 것을 산다고 하는데요. 오이 대신 레러스를 이용해 초록색을 낼 예정입니다. Spread the rice evenly and thinly using your fingers. It's better to use warm rice than hot rice. 이제 김밥 만들기의 하이라이트인 김밥 말기. 캐서린은 김밥을 사왔습니다. 생전 처음 만져보는 주방 도구라 잘 할 수 있을지 긴장한 모습인데요. Now I think I got it. Now I got it. 참기름까지 바르고 And then 김밥 모양이 Oops, I 잘 got too 잡혔는지 excited with that one. 잘라서 확인하는데요. there, I fixed it. 조금 복잡하긴 했지만 일단 불고기 김밥 챌린지는 성공입니다. 집에서 한식집밥을 해먹는 또 다른 사람이 있습니다. 플로레시오 파체코. 그는 일하는 곳에서 한식을 접했고 집에서 한식을 만들어 먹고 있다는데요. LA 코리아타운 한 주점 주방. 주말을 맞아 주방은 그야말로 정신없이 돌아가고 있는데요. 그 속에서 한식 안주를 능숙하게 척척 해내는 플로레시오가 있습니다. 그는 순두부 짜글이, 김치 우동 전골, 짬뽕탕 같은 한국 안주를 쉴 새 없이 만들어냅니다. Lo que más preparamos aquí son los chicken garague, son pollo que lo preparamos aquí, que pilla mucho, es muy rico, muy crujiente, muy delicioso. 보통 그는 가게에 가장 먼저 출근해 재료를 준비해 놓는다고 하는데요. 처음에는 한국 음식을 만드는 것이 쉽지 않았다고 합니다. Y lo más complicado fue aprender son las sopas porque lleva muchos ingredientes, son diferentes ingredientes que lleva y pues eso fue un poco complicado, pero poco con el tiempo lo aprendí a hacerlo y ya ahora ya lo sé hacer con lo que ingrediente que lleva. 하지만 이제 그는 연호 주방장 못지않게 모든 한국 안주 요리를 만들 수 있습니다. 일 너무 잘해요. 오다도 빨리빨리 뽑고 한국 음식 가르쳐주는 대로 그대로 잘하고 한국 음식도 잘해요. 불고기 되게 잘하고요. 그리고 김치볶음밥도 진짜 잘해요. 손이 빠르고 성실해서 주방 사람들 모두가 인정하는 실력인데요. 그렇다면 그는 가게에서 본인이 만드는 한국 음식 중에 어떤 것을 가장 좋아할까요? A mí me gusta lo que es pot belly porque es un puerco, viene siendo con verdura, con vegetales, muy delicioso, bien sazón y pues es muy delicioso, lo comiendo y es más fácil para preparar, más rápido. 한국 식당에서 일하기 전에는 한국 음식을 먹어볼 기회가 전혀 없었다는 플로레시오. 하지만 이제 그는 식당에서 배운 요리를 집에 가서 해먹을 정도라고 합니다. Me gusta preparar lo que es, en la casa me gusta preparar lo que es burbu y taco porque es más fácil, es como bien siendo como taco mexicano, nada más que un sazón diferente y pues sabor diferente. Me gusta preparar eso igual en la casa para aprender más o menos comida coreana. 며칠 후 제작진은 플로레시오 집을 방문했습니다. 그가 집에서 한국식 집밥을 해먹는 것을 보여주겠다고 해서인데요. Pinche macumba, me gusta comerlo en la casa porque es lo más fácil preparar, comprar más fácil ingredientes, encontrar ingredientes más fácil y cocinar todo en la casa, comer entre mi familia, yo y
Y lo que más aprendí más rápido a cocinar y fue eso, kimchi macomba, y es lo que como en casa. Y me gusta, me encanta el sabor y todo, sobre todo con el kimchi, el que le da más sabor y arroz. 가게에서와 마찬가지로 그는 능숙하게 김치볶음밥을 만들어냅니다. 이어 그는 불고기 타코를 만듭니다. 평소 타코는 눈 감고도 만들 정도로 그에게는 쉬운 음식인데요. 요즘 멕시코 타코가 아니라 가게 메뉴인 불고기 타코를 종종 만들어 먹는다고 합니다. Me gustaría aprender más a cocinar, como por ejemplo los platos como galbitán, cañatán, todavía no sé qué ingrediente lleva, me gustaría cocinar o aprender a cocinar un tiempo en un futuro que yo aprenda a cocinar eso, me gusta mucho ese platillo y solo que no sé los ingredientes que lleva, pero me gustaría cocinarlo y aprenderlo. 외국인이 한국식 집밥을 해먹을 때 가장 난이도가 높은 음식으로 단연 김치를 꼽는데요. 집에서 직접 배추 김치를 만들어 먹을 정도로 한국식 집밥에 푹 빠진 사람도 있습니다. LA에서 차로 2시간 거리, 팜스프링 인근에 위치한 아이들 와일드. 이곳은 한국으로 치면 설악산보다 높은 샌 하신토 마운틴 정상 부근에 위치한 예술인 마을입니다. 해발 6,000피트에 위치한 마을로 들어서면 통나무로 지어진 아기자기한 가게들이 관광객들을 맞아주는데요. 이곳은 캠핑장이나 캐빈에서 주말을 보내려는 사람들이 주로 찾는 곳입니다. 그런데 한국 식당도 한인 마켓도 없는 이곳에 집에서 손수 김치를 담가 먹는 할아버지가 있다고 해서 찾아왔는데요. Welcome to my little cabin in Pine Cove, which is a part of Idlewild, built in 1937. This is the living room with an old stone fireplace. I like old things. I like antiques. 제이 알머 할아버지. 그는 뉴욕에서 요리학교를 나왔고 젊었을 때는 CF로 일했다고 합니다. 그는 먼저 배추가 절여지는 시간에 제작진에게 집을 소개했는데요. And this cabin has windows all around it, so you can get beautiful views of, from the top of the mountain. We are at 6,600 feet above sea level, and this is the second highest house in this town. So we're at the top of the mountain over here. There's a sleeping loft on this cabin as well up there. So when we have guests, the stairs come down and people can go up there, and I keep a queen-size bed up there. So when a couple come and they want a nice place to stay, we love having guests here all the time. 이 아이드와일드 산꼭대기에서 두 번째로 높은 곳에 산다는 제이 할아버지. 그렇다면 그는 어떻게 김치를 만들게 됐을까요? I love the taste of kimchi. Whenever I go to Korean restaurants, I'm always excited when they bring it out in the beginning of the meal and there's the kimchi to eat. I always finish the whole bowl and I get a second one. 김치에 대한 호기심으로 집에서 직접 김치를 담가보려고 하자 가장 먼저 그의 앞을 막은 것은 바로 배추 구입이었다고 하는데요. To get the Napa cabbage right, the first challenge, of course, is where I live here in Riverside County. It's difficult to find good quality Napa cabbage. I had to go to 4 stores to find it, and then you have to prepare it right with the salt, so you get the texture right. So when 그렇게 힘들게 사온 배추를 잘 절여서 씻은 다음 물기를 빼줍니다. we have the cabbage, we prepared, you cut it a special way, you salt it in layers. It soaks, you drain it, and then you soak it again another 2 or 3 times to get all the salt off, and it gets the texture. You've got to get the texture correct. It's got sort of like a spongy, 그는 배추김치를 만들 때 고무장갑을 준비하는 것도 잊지 않습니다. Because one thing I've learned with kimchi, once you get it on your hands, it doesn't come off. 배추가 다 절여지고 그는 이제 양념장을 준비합니다. A quarter of an apple, 2 heads of garlic, I was lucky, I got very good fresh garlic from the store. 1 half of a white onion,
have. And then we're going to put in some white rice that I made this morning. About enough. Okay. Then we have combination of fish sauce and the little baby shrimp that come in a jar that you can only get in Korean markets. Korean red pepper. And if you look at, I've watched a lot of videos. I've read books on Korean cooking and I've seen a lot of YouTube videos. This is the most important ingredient according to the Korean community. And how much you put in will determine how spicy it will be. And I like it spicy. 양념장을 절인 배추에 붓고 파를 넣은 다음 잘 버무립니다. Too bad you can't capture smells on film. 제이 할아버지는 근처에서 마일 하이 카페를 운영하며 김치 클래스를 하고 있는 김남주 대표에게 김치 만드는 법을 배웠다고 하는데요. 양념을 준비하고 버무리는 걸 보면 김치를 제대로 배운 듯 보입니다. 그는 지금까지 김치를 5번 정도 담갔다고 합니다. 통에 야무지게 넣고 나서야 그의 김치 담그기가 끝납니다. And then this is a special jar that has a little water ring on the top. So it's designed for fermenting and any kind of pickle type ingredient. 그렇다면 이렇게 집에서 직접 담가 먹을 정도로 김치를 좋아하는 이유가 문득 궁금해졌습니다. First of all, I love cabbage. So that's probably part of the reason I love kimchi. Anything that has cabbage, coleslaw, anything, any dish from around the world I like. I think it's the seasoning. I think it's between the Koreans have a unique type of red pepper flakes that's different than other cultures. It's also a probiotic. It's also healthy. 아직 김치로 김치볶음밥이나 김치찌개를 만들어 보지는 않았다는 제이 할아버지. 하지만 그는 소고기나 닭고기가 들어간 한국식 탕 종류는 만들어 봤다고 합니다. I've made some of the broths, with the beef broths and all that, and the bone broths. I've done that, and with chicken and different things in there. I once made a Korean soup with oxtail. 집에서 김치를 계속 만들 것이고 앞으로 계란찜을 배우고 싶다는 제이 할아버지. 그는 자신이 셰프로 일하던 때와 비교하면 한식의 발전이 놀랍다고 하는데요. In that period in time, in the 1980s, nobody knew what Korean food was. And Korean food it really did not exist in the United States at that time. And it's become more popular over the years. In the 1980s, the only Asian food you saw was Chinese. A good example would be my second home is in Palm Desert. 5 years ago, you could not get Korean food in Palm Desert. It was impossible. And now we have 4 places where you can get it. So it's clearly growing in popularity. 김치를 담그고 꼬리곰탕을 끓이고 이처럼 한인마켓 하나 없는 산속마을 제이 할아버지의 주방에까지 한국식 집밥은 조용히 퍼지고 있습니다. 한국 사람이 아닌 분들이 집에서 한국 집밥을 만들어 먹는 모습 어떻게 보셨나요? 집에서 한국 음식을 만들어 먹게 된 이유도 참 다양하죠? 그렇다면 이렇게 미국 사회에서 집밥 열풍이 분 배경이 궁금한데요. 개인이 퇴근 후 올리는 간단한 집밥 쇼츠에서부터 대학 조리학과의 한식 과정, 그리고 한인 셰프들의 한식 클래스까지 집밥 열풍이 불게 된 배경이 뭔지 같이 찾아가 볼까요? Now I'm almost done cleaning up. 미국에 불고 있는 한국식 집밥 열풍의 1등 공신은 유튜브나 틱톡 등 개인 소셜미디어에 간편하고 쉽게 만들 수 있는 한국식 집밥을 올리는 한인들입니다. For the broth, I just chop up the green onions and kimchi I have at home. Add kimchi juice, vinegar, and sugar. That's it. Now I'm done. 8년 전 제작진이 한식 어디까지 먹어봤니 다큐를 할 때만 해도 한식을 배울 수 있는 SNS 채널은 한정적이었습니다. 그때 가장 선풍적인 인기를 끌었던 채널이 바로 망치. Let's make a soup. Soup.
그녀는 미국에서 활동하는 한식 유튜버 중에서 가장 구독자 수가 많았습니다. 현재 약 650만 구독자에 600여 개의 동영상 클립, 그리고 7억 7천만 뷰를 자랑합니다. 그리고 김치말이라는 블로그로 주로 활동했던 이진주 씨. 8년 전 한식 블로그만 운영했던 그녀는 현재 2만여 명의 구독자가 있는 한식 유튜버 채널도 운영 중입니다. 제가 이걸 또 시작한 이유 중에 하나는 한국 요리가 맛이 제가 자라면서 기억했던 그런 우리 부모님 세대의 그 손맛, 그런 맛이 점점 없어지고 모든 음식이 다 달고 맵고 그냥 너무 단순한 맛으로만 가고, 그러면 우리 딸이나 하다못해 우리 딸 다음 세대에는 누군가 이거를 좀 기록을 하거나 전해주지 않으면 어떻게 되면 다 이상한 퓨전이나 나오던가, 그러니까 한국의 그 정말 그 고유의 맛이 없어질까 하는 그러한 생각에서도 제가 그런 쪽으로 이제 주로 했고, 그런데 이제 퓨전도 제가 보기엔 자리가 있는 것 같아서 요즘은 그쪽도 이제 좀 더 해보려고도 생각을 하고 있어요. 이처럼 불과 몇 년 전만 해도 집에서 한국 음식을 해먹으려는 사람들은 이 같은 한식 유튜버 채널이나 블로그를 보고 한식에 도전하는 경우가 많았는데요. 요즘 그 양상이 조금씩 달라지고 있습니다. 각 잡고 한식 요리를 하나하나 알려주는 형식이 아니라 퇴근해서 후딱 만들 수 있는 간편 집밥. 유행하고 있는 한국 길거리 음식 집에서 해먹기. 한식 재료 알뜰하게 소분해서 보관하기 등 그냥 엄마가 영상통화로 알려주는 것처럼 친숙하고 간편하게 집밥을 전해주고 있습니다. 한식 유튜버 1세대가 한식의 유래나 전통, 본연의 재료에 대해 전파했다면 한식 SNS 2세대는 실질적으로 한국 가정에서 항상 해먹는 간편 집밥을 알리고 있습니다. 뿐만 아니라 미국에서 살고 있는 한인 국제결혼 커플, 다문화 커플도 미국 사회에 한국식 집밥을 알리는데 한몫하고 있는데요. 대표적인 사람이 바로 유튜브에서 인디애나 주영 채널을 운영하고 있는 주영 씨입니다. 그 외에도 휘토피아, 이사벨 아빠 등의 채널에서 배우자에게 한국 음식을 가르쳐주거나 같이 해먹으면서 한국 집밥을 알리고 있습니다. 미국 가정에 한국식 집밥이 전해지는 또 다른 통로는 바로 아카데미 쪽입니다. 대학교 조리학과뿐만 아니라 초, 중, 고등학교에도 다양한 한식 이벤트가 펼쳐져 학생들을 통해 한국 집밥이 미국 가정에 들어가고 있습니다. 지난 9월 LA 하버 컬리지에서는 조리학과 학생들을 대상으로 이색 강연이 펼쳐졌는데요. 한국의 김밥대가 김낙훈 CF 초청 강연, 팔도 김밥, 꽃김밥 만들기 워크숍입니다. 한 20년 전부터 이제 김밥이 그 한식 중에서 분명히 이제 세계적으로 되게 큰 주목을 받을 수 있다라는 그런 어떤 신념이 이제 외국에서 일을 할 때 그걸 느꼈습니다. 그래서 사실 김이라는 김밥이라는 그 구성원이 김하고 밥이 있는데, 사실 이 김도 세계에서 우리나라에서 처음으로 먹었고 처음으로 양식을 했고, 그다음에 밥, 이 쌀도 기원전 15,000년 전 때 이미 우리가 먹었다는 기록들이 다 있는데, 이 두 가지의 메인 인그레디언트가 분명히 훌륭함에도 불구하고 이게 일본 거라는 잘못 알려진 이 뇌피셜 정보들이 많이 떠 있어서 그거를 바로 잡고자 제가 한 15년 전부터 자료를 만들고 체계를 만들고 지금까지 쭉 해왔습니다. 그동안 하버 컬리지에서는 대한민국 한식 포럼 미주 지회와 LA 한국문화원을 통해 한식 특별 강연 이벤트가 자주 마련됐다고 하는데요. 일반 축제 같은 데서 하는 시식하는 것도 있겠지만, 이분들은 아까도 얘기했지만 조리과 학생들이잖아요. 직업을 나서는 사람들이잖아요. 셰프가 될 분들. 그렇기 때문에 이분들은 분명히 이걸 이용해서 자기네들이 만들 수 있는 게 많아요. 그리고 이제 내년쯤에 지금 우리 락 셰프님이 크게 이제 또 한번 경연대회 그래가지고 여기에서 잘하시는 분들을 또 모시고 이제 한국에 1, 2, 3등 한국에서 이제 또 유명한 거기 재단 그런 데서 또 이 한식을 또 더 공부할 수 있는 그런 기회도 주고.
본격적인 강의에 들어가기 앞서 조리학과 학생들은 집에서 한국 음식을 과연 만들어 먹는지 물어봤습니다. So yes, I have made kimbap before. The first time I tried kimbap was actually my first experience having Korean food. My favorite dish is galbitang. I've tried to make galbitang at home as well. So I like to do like japchae. I love the glass noodle, the sweet potato noodle. That's what it is. Yeah, right. I think that's one of my easiest to make, and like something that's like I find difficult to make is like the galbi. Just trying to get the perfect like marinade and seasoning is one of what I find like a little harder. I still need to get like right on the dot. 김나쿤 셰프의 김밥에 대한 설명과 함께 강연이 시작됐습니다. 오늘 만들게 될 김밥은 일명 꽃김밥으로 보통 김밥과 달리 꽃 모양을 만들어 김밥 속에 넣는 것이 특징입니다. 김밥을 만들어 본 학생도 있지만 김을 처음 만져보는 학생도 있었는데요. 색색으로 물들인 밥을 말아서 꽃잎 모양을 만들 준비를 합니다. 학생들은 평소 한국 드라마나 영화에서 흔히 접한 김밥 모양이 아니라서 다들 신기해하면서 김밥을 말하는데요. 꽃잎 모양으로 만든 작은 김밥을 넣어서 꽃김밥을 완성합니다. 이어 팔도 특산물을 넣어서 만드는 팔도 김밥 만들기 강연이 이어졌습니다. 오늘 만들게 되는 김밥은 길이가 무려 15m에 달하는데요. 조리학과 학생뿐만 아니라 교수님과 조교까지 모두 참여해 대형 김밥을 같이 말게 됩니다. 15m에 달하는 김을 조심스럽게 굴려서 준비합니다. 워낙 길이가 길어서 김을 펴는데도 한참 걸리는데요. 먼저 김의 3분의 2 지점까지 색색으로 물든 밥을 펴기 시작합니다. 이어 대한민국 팔도에서 나는 갖가지 나물과 고기, 김치 등 김밥 속재료를 나란히 올려줍니다. 참기름과 소스를 넣어주고 이제 김밥을 말아줄 차례. 모두 힘을 합친 가운데 드디어 15m 팔도 김밥이 완성됐습니다. 팔도의 재료가 들어간 김밥. 시식을 하고 각자 만든 김밥을 집으로 가져가기 위해 야무지게 담습니다. I'm gonna take it home and share with my family because we all love Korean food. 이처럼 한식 대가들의 한식 알리기 노력으로 이제 한식은 자연스럽게 미국 가정의 집밥이 되고 있습니다. 이 학생들이 나가서 잡을 잡을 때 우리 한식당에 사실 주방에서 일하시는 분들 손이 많이 모자라요. 이 학생들이 배워서 나가서 우리 한식당에서도 잡을 가질 수 있고 일을 할 수 있고 그러면 우리 음식을 배우고 접한 사람들이고 자기네들이 응용을 하면 되잖아요. 사실 이 집밥이라는 의미가 이제 어머니의 온정도 있고 이 마음. 사실 이러한 것들이 여기도 있지 않습니까? 브라질에도 있고 영국에도 있고 아프리카에도 다 있습니다. 자, 한국은 분명히 김밥이 맞는데 이러한 수업을 통해서 한국인의 역사와 한국의 정체성, 식문화의 정체성을 전달을 하고 그 친구들이 집에 가서 이런 것도 우리가 엄마랑 이런 체험을 했던 것처럼 한번 같이 체험을 하고 이제 김이 되게 쉽게 살 수 있지 않습니까? 그래서 한국인의 온정은 이렇고 우리의 온정은 이런 거야. 그래서 자기는 집에서 엄마랑 같이 이런 것들을 한번 나눠볼 수 있는 계기가 될 수 있는 분위기를 만드는 게 제 역할입니다. 한식을 미국의 가정에 전하는 사람들 중에는 레스토랑을 운영하는 한인 셰프도 있습니다. 팜스프링 인근 산속마을 아이들와일드에서 16년째 마일 하이 카페를 운영하는 김남주 셰프. 처음에 불고기를 시작을 했었는데 사람들이 불고기 발음도 못하고 불고기가 뭔지 들어보지도 못했고 그래서 나는 맛있게 해놨는데 아무도 오더를 안 해. 그래서 나중에는 이제 나도 이제 화가 나기 시작하더라고요. 그래서 사람들한테 샘플로 다 주기 시작했어요. 그래서 먹어보라고. 그랬더니 먹어보고 맛이 있고
뭐 별로 이렇게 거부감이 없었나 봐요. 그러더니 그렇게 한 달 정도를 샘플을 하고 나니까는 사람들이 그거를 돈 내고 먹기 시작을 하더라고요. 그래서 불고기가 처음 시작이 된 거고, 그 다음에 이제 뭐 이것저것 다 넣고, 지금은 이제 비빔밥이 굉장히 아주 파퓰러한데, 아이들 와이드에 등산 왔다가 이곳이 좋아서 레스토랑을 시작했다는 그녀. 하지만 여전히 한식이 생소하던 당시 한식을 알리는 것이 쉽지 않았다고 하는데요. 많이 힘들었어요. 많이. 그거는 말로 그냥 표현하기가 어려울 정도로 어떤 개인적인 무슨 차별도 있었고, 또 자존심 상하게 하는 것도 있었고, 여러 가지 어려움이 있었는데, 지금은 이제 17년, 16년을 이렇게 한 오너로서 계속 한 자리에서 하다 보니까 이제는 손님 이상의 친구들이 많이 생겼고, 그래서 이제는 그 사람들이 한국 음식 때문에 여기를 온다라고 하는 사람들이 많아요. 이런 시점에서 그녀는 지난 3월부터 김치 클래스를 하기 시작했습니다. 사람들이 김치를 엄청 많이 사가요. 그래서 사람들이 굉장히 김치에 대해서 김치는 건강 음식이다, 굉장히 좋아해요. 그래서 이거를 사람들한테 내가 팔기만 할 게 아니라 한국 음식을 그 사람들한테 가르쳐서 한국 음식에 대한 진짜 맛을 그 사람들이 배우게 하는 거는 그게 내가 돈을 버는 거를 떠나서 내가 하고 싶은 거다. 그 사람들한테 가르치는 게. 그래서 시작을 했어요. 근데 사람들이 한 번 시작한 사람들은 그 다음 클래스에 또 오고 또 오고. 그녀는 그동안 김치 클래스를 통해 배추김치, 사과김치, 오이김치를 가르쳤다고 하는데요. 오늘은 다른 종류의 김치를 소개한다고 합니다. 그래서 이번에는 이제 백김치를 하려고 그러고, 그 다음에 김치만 하지 않고 이제는 조금씩 코리안 쿠킹, 우리 코리안 음식을 요리하는 법도 가르치려고 해서 오늘은 이제 김치찌개 에다가 김치찌개를 다 먹고 난 다음에 그 남은 국물에 파스타를 하는 법을 가르쳐 보려고 그래요. 오늘 수강생 중에는 앞서 집에서 배추김치를 담근다고 소개한 제이 할아버지도 있습니다. 그는 오늘 백김치를 배우러 왔습니다. 스테파니는 오늘 처음 김치 클래스에 왔는데요. Because he loves eating kimchi and I'm trying to learn to love kimchi as well. 수업은 김치 재료를 소개하는 것으로 시작합니다. This is Korean pepper flakes. 이어 배추를 자르는 방법을 설명하는 김남주 셰프. So people cut this like this. Don't do that. Here, poking here, okay, with a knife, and then split with the two thumbs. Why I tell you don't cut with the knife or whole thing. If you cut whole thing, there's a lot of small piece. 가장 중요한 배추 자르는 방법을 상세히 설명합니다. Sprinkle to the inside the thick part, like this. Okay, thick part, white part. 이어 물김치에 들어갈 파, 생강, 홍고추, 편마늘 그리고 새우젓을 준비하면 재료 준비가 끝납니다. 찹쌀 풀물에 사과를 넣어주고 소금과 새우젓으로 간을 해주는데요. Should be very salty. Yep. Yeah, so very salty. First time is very salty, but tomorrow less salty, and 2 days later less salt and sweet. Okay. 이어 간이 된 풀물에 배추를 푹 적셔서 담아주면 백김치가 완성됩니다. 오늘은 백김치와 더불어 참치 김치찌개를 만드는 것도 가르쳐 주는데요. 국물에 쌀뜨물을 이용하라는 팁도 알려줍니다. It was interesting just observing how she put the ingredients together. It was a very simple process, and so it's something I think I can do. 모두 김치찌개를 맛있게 먹으면서 김치 클래스는 끝났습니다.
그런데 김남주 대표가 클래스 소개에는 없던 김치 파스타를 즉석에서 만드는데요. 남은 김치찌개를 이용해 뚝딱 김치 파스타가 완성됩니다. It was fun. It was great. I really enjoyed it. I love the smell of it. You know, it's fun making the paste with the Korean red pepper and mixing all the vegetables together. And the fun thing about making it at home is, you know, you put it in a big jar, it gets better. Once you have it about 2 weeks, it's even better than the first day. 앞으로 김치 외에도 잡채, 설렁탕, 꼬리곰탕 같은 한국 음식 클래스도 하고 싶다는 김남주 셰프. 그녀의 최종 목표는 미국인들이 클래스에서 배운 한식을 집에서 직접 해먹어 보도록 하는 것이라고 합니다. 내가 물어봐요. 해봤냐? 그러면 해봤다고. 그래서 뭐가 제일 어려웠었냐? 레시피를 따라서 하는데 근데 너한테 배운 것만큼은 그 맛이 안 나오더라. 그렇지 않더라. 그러니까 그거를 한 번만 해서는 안 된다. 그거를 여러 번 자꾸 해서 네 레시피를 따로 만들어야 된다. 내가 아무리 내 레시피를 준다고 하더라도 내 입맛에 맞는 거를 찾아야 된다. 자꾸 해야 된다고. 그걸 얘기를 해요. 강조를 해요. 이처럼 집밥은 한식 세계화 같은 거창한 구호가 아니라 조용하게 미국 가정에 들어가고 있는데요. 더불어 K-팝, K-드라마, K-무비 같이 문화예술과 결합해 좀 더 친밀하게 집밥이 전파되고 있습니다. 그런데 최근에는 이런 집밥 열풍으로 파생되는 문화도 생겨나고 있어 화제입니다. 미국에는 없던 반찬 문화가 생겨나는가 하면 집밥의 재료, 그 중에서도 된장, 고추장, 간장을 베이스로 하는 간편 소스류 판매가 기하급수적으로 늘어나고 있는 게 대표적인 예입니다. 그리고 집에서 엄마가 해주는 집밥을 테마로 한 요리책이 아마존 쿡북 베스트셀러로 등극하기도 했는데요. 이처럼 집밥 열풍은 이제 미주 사회에서 또 다른 문화 현상을 만들어가고 있답니다. 집밥 열풍으로 미국에 없는 생소한 문화가 생기고 있는데요. 바로 한국의 반찬 문화입니다. 사이드 메뉴나 에피타이저와는 또 다른 개념인 한국의 반찬 문화. 한식당에서 다양하게 제공되는 밑반찬을 보고 외국인들이 놀란 것이 불과 10여 년 전입니다. 지난 2015년 LA타임즈 푸드 섹션에서 한국인의 반찬 문화를 크게 소개한 적이 있는데요. 그 당시 밑반찬이 좋기로 유명한 LA 인근 한식당 여러 곳을 집중 조명했습니다. 최근 들어 반찬 문화는 그저 한식당에서 메인 메뉴에 따라 나오는 밑반찬의 개념을 넘어서고 있습니다. 이를 반영하듯 미국 대도시에는 반찬 전문점이 속속 등장하고 있는데요. LA뿐만 아니라 뉴욕에서도 반찬 전문점이 성황을 이룬다는 소식이 매스컴에 소개되고 있습니다. 그중에서도 반찬만 전문적으로 하는 레스토랑으로서는 처음으로 2023년 LA타임즈 100일 베스트 레스토랑 가이드에 오른 깻잎 상해. 지금까지 이 가이드에 선정된 LA 한식당은 총 6곳인데 그중 반찬 중심 테이크아웃 전용 식당은 깻잎 상해가 유일합니다. 또 같은 해 뉴욕타임즈에서는 미국 맛집 50곳을 선정했는데 한식당으로는 유일하게 깻잎 상해가 선정됐습니다. 깻잎 상해는 LA 다운타운에서 다저스 스타디움으로 가는 길에 있는데요. 한인타운도 다운타운도 아닌 이런 한적한 골목에 반찬 전문 식당이 있다는 것이 이색적입니다. 메뉴를 정할 때 굳이 뭐 인종을 뭐 그런 어리언스들을 생각해서 딱 정하는 게 아니라 그냥 그게 운이 좋았던 것 같아요. 그냥 제가 먹고 싶은 거라든지 이걸 하면 맛있겠다 이런 거를 하다 보니까 그리고 이제 저도 야채를 많이 먹고 이러니까 좀 약간 야채를 좋아하시는 분들이 많이 오시는 것 같아요. 딱히 뭐 이 인종을 그걸 딱 이렇게 막 미리 생각하고 만들진 않아요. 조리학교를 졸업해 유스의 고급 레스토랑에서 셰프로 일한 김지희 씨. 그녀가 반찬 전문점을 연 이유가 궁금한데요. 반찬 중심의 테이크아웃 전용 팝업으로 시작한 이곳은 260 스퀘어피트의 작은 가게이지만 타인종들의 입맛을 사로잡은 반찬이 가득합니다. 점심시간에만 가게를 운영하기 때문에 아침 일찍부터 반찬 만들기가 시작되는데요. 김지희 셰프는 오늘 적당히 절여진 오이로 밑반찬을 만들 거라고 합니다. 이거 오이지에다가 오이지 참외 무침이에요.
오이지랑 참외랑 그리고 고춧가루랑 마늘이랑 식초 해가지고 무칩니다. 그녀는 이처럼 타인종에게는 생소한 음식도 서슴없이 만드는데요. 무엇보다 이곳에서는 매일 먹는 집밥처럼 당일 판매할 반찬을 그날그날 만들기 때문에 더욱 집밥의 향수를 느낄 수 있습니다. 이곳은 야외 테이블에서 점심을 먹는 사람들도 있지만 대부분 테이크아웃을 해가기 때문에 각종 밑반찬을 넣어 만든 도시락이나 김밥이 인기라는데요. My favorite one, it must be the beef with rice. What's that called again? You know it? And then the mushrooms. Oh, the mushrooms with rice is so good. I got this today though. Yeah, the gimbap. This is nice, really nice. I like this too. 한국식 집밥 열풍으로 생겨나는 현상 두 번째, 바로 우리 된장, 고추장 같은 전통 장류와 한국식 양념과 재료에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있다는 것인데요. 지난해 10월 LA 하버 칼리지에서는 LA 한국문화원 주최로 한식 요리 경영대회가 열렸고, 이때 주제는 한국 전통장을 활용한 요리였습니다. 당시 우승자는 로버트 가르시아로, 그는 고추장이 가미된 매콤한 소스와 누룽지를 활용해 비빔밥 베네딕트를 만들었습니다. 그리고 당시 2위를 차지한 코니 네바레트, 그녀는 간장과 고추장으로 양념한 불고기 타코를 만들었습니다. For the Korean contest, I made a inspired kimchi taco, and I made the tortilla as a pancake, and I marinated with a combination of a little bit of Mexican flavors and Korean flavors fusion. 3위를 차지한 노엘리 누네즈, 고추장 양념 돼지갈비를 얹어 김치 타코를 만들었습니다. 이처럼 집밥과 더불어 각광받고 있는 우리 전통 장류와 소스, 그 현상은 수치로도 드러나고 있습니다. 지금 보시는 자료는 한국농수산식품유통공사와 임포트 지니어스 코리아가 미국 관세청 무역 데이터를 기반으로 수집한 2023년 미국 내 소스, 조미료 수입 현황입니다. 한국산 소스류 제품은 약 2만 톤이 수입되고 있으며 미국 수입 물량 기준 8위를 차지했습니다. 소스류 수입 금액은 2022년 7,900만 달러에서 2024년 8,800만 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이것은 2016년과 비교하면 무려 2배 이상 증가한 규모입니다. 그렇다면 올해는 어떨까요? 한국농림축산식품부에 따르면 2025년 상반기 전 세계 소스류 수출액은 2억 2,800만 달러로 전년 동기 18.4% 증가했습니다. 미국이 5천만 달러로 가장 많고 그 뒤로 일본 3,900만 달러, 중국 3천만 달러 순입니다. 현재 미국 소스류 수출 추이로 봤을 때 지난해 8,800만 달러는 가뿐히 뛰어넘어 올해 수출액도 사상 최고 기록을 갈아치우겠죠? 이런 시점에 발맞춰 한국지방자치단체도 속속 LA에 사무소를 열고 있는데요. 현재 LA에는 8개의 한국지자체 사무소가 있습니다. 2017년에 LA에 사무소를 오픈한 전라남도는 한식과 집밥을 미주 사회에 알리는 역할을 톡톡히 하고 있습니다. 전남은 청정한 산과 들, 바다에서 생산되는 우수한 농수산식품을 미국에 수출하는 업무를 진행하고 있습니다. 전라남도는 2017년부터 미국 LA 지역을 시작으로 해서 그 전라남도 농수산식품 상설 판매장을 운영을 하고 있고요. 그 상설 판매장을 통해서 김, 전복, 그리고 고추장, 된장 등 각종 이런 한식 식재료를 미국인들과 이쪽 교민들에게 저희가 제공하고 있습니다. 전남 사무소는 일찍부터 온라인 쇼핑몰 아마존에 전남 브랜드관을 만들었는데요. 25개사 41개 제품이 입점돼서 판매되고 있습니다. 주요 제품은 김, 고추장, 배주스, 유자주스, 양파즙, 그리고 오징어 스낵 등이 이렇게 판매되고 있고요. 지금 2000년부터 작년 2024년 말 기준으로 해가지고 저희가 약 700만 불의 이렇게 판매 실적을 올렸고, 그리고 좀 저희가
좀 자랑스럽게 좀 내놓고 싶은 점은 이제 미국 내 대형 유통망인 코스트코에 그중에 일부 인기 품목은 또 입점을 했습니다. 그래서 유자 주스라든지 배 주스, 그리고 한과, 그리고 오징어 스낵 등이 이렇게 또 코스트코 입점을 해가지고 저희가 우리 그 지역 기업분들한테 약 200만 불 정도 수익을 이렇게 추가로 창출할 수 있는 기회를 드렸습니다. 최근 집밥의 영향을 타고 된장, 고추장, 간장 같은 장류에 관심이 높아지자 편리한 튜브형 된장, 코인으로 된 황태 육수 등을 선보이고 있습니다. 뿐만 아니라 UCLA 한국의 밤, LA 하버 칼리지 한식 콘테스트에 참가해 지역 특산 소금, 참기름, 들기름 등을 홍보하고 있습니다. 한국식 집밥 열풍으로 나타나는 세 번째 현상은 집밥 요리책이 선풍적인 인기를 끈다는 것입니다. SNS에서 트레이더조 냉동김밥 열풍을 일으킨 사라 안과 그녀의 어머니 안남순 씨. 모녀는 최근 집밥 한식 레시피를 담은 엄마라는 요리책을 출간했습니다. 이 책의 부제는 한국 엄마의 부엌 지혜와 100가지 가족 요리법인데요. 이 책은 출간 한 달 만에 뉴욕타임즈 베스트셀러 2위에 올랐고 현재 아마존 요리책 분야 베스트셀러를 유지하고 있습니다. 이외에도 유튜버 망치의 리얼 코리안 쿡북, 셰프 에런 허가 내놓은 간단한 한식 요리책 심플리 코리안, 뉴욕 박정현 셰프가 공동 저자인 한식 더 코리안 쿡북 등이 요리책 분야 베스트셀러로 눈길을 끌고 있습니다. 김치, 비빔밥, 불고기로 대표되는 2000년대 초 시작된 한식 세계화. 이어서 단순히 한국 음식 소개를 넘어 현지에 맞게 전해야 한다는 한식 현지화 물결. K-팝, 영화, 드라마의 폭발적 인기로 급부상한 K-푸드. 그동안 미주 사회 한식이 걸어온 길입니다. 이제 사람들은 한국 사람들이 일상적으로 집에서 해먹는 집밥에 주목하고 있습니다. 이런 변화는 미주 사회 한식 식당에서도 여실히 나타나고 있는데요. 한식 현지화의 틀을 깬 집밥 식당의 출현이 바로 그것입니다. 보스턴에 한국식 집밥을 컨셉으로 미국인의 입맛에 도전한 셰프가 있습니다. 제이미 비소네트. 그는 2025년 요리계 오스카상으로 불리는 제임스 비어 어워드 세미파이널리스트에 선정될 정도로 유명한 셰프인데요. 그가 주목받는 이유는 백인 셰프로서 보스턴에 한식 바람을 일으킨 것뿐만 아니라 그가 내놓은 음식이 모두 한국 가정식이라는 점입니다. 제작진은 보스턴으로 가서 그를 직접 만났습니다. 보스턴 시내에서 만나는 한글 간판이 유난히 정겨운 이곳. 식당에 들어서면 곳곳에 한국의 전통 작품들이 눈에 띕니다. 모시 조각보부터 한지를 말아 만든 한지 공예, 그리고 자개를 넣은 작품까지 언뜻 보면 고급 한식당 같은 느낌인데요. 하지만 이곳을 찾는 대부분의 손님도 일하는 직원도 이곳을 운영하는 셰프도 모두 한인이 아닙니다. 제이미가 어떻게 보스턴 한가운데 한국 집밥을 메인으로 하는 레스토랑을 열게 됐는지 궁금한데요. The impetus for this restaurant, Somek, was kind of like many facets. I've been a chef in Boston for a very long time, on and off since the 90s, but really full-time since early 2000. I've owned a bunch of restaurants and done a bunch of cool stuff. And then I decided to take a break. And cooking with my mother-in-law, traveling to Korea with my wife, I realized that a kind of food that I fell in love with didn't exist in Boston. And with Mom being such a fantastic cook and fantastic chef, teaching me and working together, I thought, let's give it a go and let's see if we can do some really great Korean food in a very natural way in Boston. 그의 한국 가정식 식당은 일반적인 한인타운의 한식당이나 퓨전 한식당과는 차별화되고 있는데요. There's a lot of Korean restaurants in Allston, in Boston, run by Korean people. There's also some run by non-Korean people. And I think what makes Somek different is just the fact that we are focusing on home cooking and that we have Mom behind us to kind of correct us when we're wrong and really
let us know when we're messing it up. And I don't know. I mean, I go out to eat a lot, and they're just different. It's just a different kind of food, I guess. 그렇다면 과연 이곳에서는 한국식 집밥을 어떻게 메뉴에 적용하고 있는지 주방으로 가볼까요? 주방에 들어가자마자 가장 눈에 띄는 것은 김치, 나물을 담아 놓은 기본 반찬, 그리고 밥과 국을 담은 놋그릇입니다. 미국인 셰프가 그릇까지 한국의 전통을 살린 점에서 한식에 대한 그의 진정성이 엿보이는데요. 그가 이곳에서 추구하는 가장 중요한 것이 바로 한국 집밥 본연의 맛이라고 합니다. One of the things that we learned that, you know, if we want to emulate the food that Mom has taught me is that we can't just buy things right off the shelf. We've got to make them, we've got to source them. So simple things like the salt that we use for brining the kimchi, when we get it, we age it for an additional year. When we first started, Mom had aged some for us, so we've just been keep aging it, so we're never using salt that's too young. That way it doesn't have too much bitterness and it gives it a little bit more of a Mom's feel. 소맥의 메뉴를 보면 그의 생각이 여실히 드러나는데요. 오징어 볶음, 해물파전, 깻잎전, 보쌈에 잡채까지. 그는 진짜 한국 사람들이 집에서 즐겨 먹는 음식 그대로를 내놓고 있습니다. You know, as we were curating the menu, I was very secretive of what we were going to put on it. And having cooked with Mom and traveled with my wife Song and thinking about exactly what I thought would be a good representative of the food that I was falling in love with. There were some things that went on that people were definitely not going to be familiar with. But I think that being a chef, part of being a chef is being a teacher. And it's not just teaching your cooks and your servers and your bartenders. It's teaching the guests and the clientele around you. And that's the rewarding part of doing it. So that was the challenge that we were the most excited for. 무엇보다 그가 내놓는 반찬들이 예사롭지 않습니다. 도토리묵, 우엉조림, 부추무침, 깻잎무침, 미역무침 등 정말로 집에서 엄마가 해주는 집밥 반찬 그대로입니다. Knowing that there's so many different kinds of Korean cooking and there's a lot of different kinds of Korean restaurants in Boston, the one that there isn't was home cooking. And that was why I thought that's what we wanted to do. Not just because of my love for Mom's food and Mom's recipes, but because it was something that I thought filled a niche. It was like it filled a void of what I wished for. Like when we spend time in Seoul, if we want to go out and eat something like we have here, we can. There are home cooking restaurants in Seoul or wherever we're in Nanyang. But there wasn't in Boston. So I thought, you know, why not do something that basically would be somewhere that I could eat on my days off and somewhere that my wife would want to come and eat on her day off too. 그렇다면 소맥에서 가장 인기 있는 음식은 무엇인지 궁금한데요. Our most popular dishes are the 돼지 bulgogi, 된장찌개, 깻잎전, 해물파전, and the bibimbapsu. We definitely see those going out to almost every table. 제이미 셰프가 이렇게 한국식 집밥에 푹 빠져서 레스토랑을 차리기까지 그에게 가장 영향을 많이 준 사람은 한국인 장모님 한순용 씨입니다. 장모님이 해주는 집밥 중에 깍두기와 해물파전이 가장 맛있다고 하는 백인 사위. 하지만 그가 장모님의 음식을 먹고 집밥 한식당을 열어야겠다고 생각한 음식은 따로 있습니다. You know, I get asked the question a lot of what was like the keystone? What was the dish that said if you're going to be opening up a Korean restaurant, right? There wasn't one dish, but one dish that always stands out to me was munaemyeong. And having that at Mom's house for the first time, I was beside myself with the level of flavor. It's a little bit of mustard seed oil on top. And that summer Mom was making it. She put some marinated cherry tomatoes from her garden. And then we had all of these pickled turnips and moof that were coming out of her garden. It was just like, to me, it was like an aha moment of food of like, wow. 그렇다면 장모님의 집밥 레시피로 식당을 차렸고 큰 상까지 받은 그를 보는 장모님의 마음은 어떨까요? 워낙 유명한 셰프라서 뭐 자랑스러웠는데 더구나 한국 식당을 낸다 그래서 속으로는 되게 놀랬죠. 한국 식당. 그런데 또 한편으로는 너무 자랑스러웠고 그리고
믿었어요. 잘할 거라고. 한순영 씨는 현재 소맥의 컨설팅 셰프로 있으며 소맥이 문을 열 때 그녀의 집밥 레시피를 전해줬다고 합니다. 식당 열기 전에 제가 이제 저희 밭에서 난 깻잎으로 깻잎전을 했어요. 하면서 요거 식당에서 하면 괜찮겠네. 깻잎전 파는 데가 없잖아요. 사실 식당에서 그거 파는 데가 없는데 하기가 그렇게 어렵지도 않으면서 유니크하니까. 그래서 제가 이제 해다 줬더니 그 자리에서 먹었대요. 그래서 여기에 이제 메뉴에 올라왔는데 그녀는 한식당을 운영하는 것에 그치지 않고 한국 집밥 본연의 맛을 주류 사회에 알리는 사위가 무척 자랑스럽다고 하는데요. 민감외교를 하고 있다고 생각해요. 특히 한국 사람이 한국 사람한테 음식을 소개하는 게 아니라 그 메인스트림에 있는 그 주류 미국 분들한테 한국 문화를 전파하는 거잖아. 그리고 여기서 또 그 서빙 하시는 분들이 다 설명을 하고 그러니까 이렇게 한국 문화를 직접적으로 알릴 수 있는 방법이 그렇게 쉽지 않거든요. 평일 저녁인데도 소맥은 손님으로 가득 찼습니다. 이곳에선 제이미뿐만 아니라 모든 직원들이 한국 집밥 홍보 대사가 됩니다. 이날 인터뷰에 응해준 손님 대부분은 이 식당에 한 번 이상 와본 사람들로 그들은 제이미가 만들어주는 한국 집밥 메뉴에 푹 빠졌다고 합니다. Yeah, it was really good. I mean, I'm a huge fan of Korean food. Most of the time, Korean barbecue. That's not what this was here, but there was so many different flavors with every dish that came out, so it was really good. 누구보다 뛰어난 미식 감각으로 한국식 집밥의 대중화를 선도하고 있는 셰프 제이미. 그는 앞으로 미주 사회에 한식 고유의 맛을 살린 집밥 식당이 더 생길 거라고 말합니다. One of the things that we wanted to make sure we did at Somek was pay honor to the tradition of the cooking and the tradition of the food. As a chef, I've had restaurants for years in Boston that I prided myself on fusion. There was always a collaboration of culture, a little bit from here, a little bit from there. Maybe there's some tenjin in a bolognese or some soy sauce in a mushroom ragu at a French restaurant. But with Somek, I really was in love with that Hansik style of cooking, of Korean ingredients cooked a Korean way. And for me, that was a challenge. And at 48 years old, having been cooking since I was 17, it was a new challenge to go back and to say, how do I do this and how do I make this flavor without using the crutch, which I thought for me was a crutch. I'm not saying for others, but for me was the crutch of, I'll just throw in something that people are familiar with. I have to say, it made it infinitely more difficult in the opening of Somek, but so far it's just been that much more rewarding, man. K컬처와 더불어 이제는 하나의 문화 현상이 되고 있는 한국식 집밥 열풍. 미주 한인들이 SNS에 올리는 집밥 쇼츠로, 대학 조리학과 한식 워크숍으로, 그리고 한인 셰프들의 노력으로 한국식 집밥 열풍은 더 거세지고 있는데요. 이런 가운데 집밥은 한국 사람이 집에서 해먹는 음식을 넘어 한 발 더 도약하고 있습니다. 미주류 사회의 반찬 문화를 만들어내고 한국 고유의 된장, 고추장에 대한 관심을 증가시키고 나아가 해외 한식 현지화의 방향까지 바꾸고 있습니다.